सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अमृत वर्दी। लगातार विधानसभा के बजट इजलास ते महा कवरेज जारी है। अज दूजे दिन ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दे विधानसभा दे विच उठे ने ते इसे दौरान विधानसभा च SGPC चोणां दा मसला भी उठिया है। कांग्रेस विधायक बलविंदर लाडी ने मुद्दा चुक्या है ते जल्द तो जल्द चोणां संबंधी मता पास होवे ये गल बलविंदर लाडी दे वल्लों आखी गई है। बलविंदर लाडी दी इस मंग का जो समर्थन किया गया है आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार संधवा वालों। संधवा ने भी जल्द चोण की मंग की है। दस दईए गुरुद्वारा चोण कमिश्नर नूं अजे तक सरकार ने दफ्तर नहीं दिता है। तो फिलहाल जिथे अज वख-वख मुद्दे विधानसभा दे विच उठे, कर्ज माफी दा, राजपाल दे विरोध दा, नौजवानों दी नौकरियां दा, उत्थे ही SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां दा मुद्दा भी उठिया है। कांग्रेस दे वल्लों ही कांग्रेस के विधायक बलविंदर सिंह लाडी दे वल्लों जल्द चोणां करवाउण दा मुद्दा चुक्या गया है। कहा है कि जल्द इस संबंधी मता पास किया जाए। ते बलविंदर सिंह लाडी दी इस मंग दा समर्थन आम आदमी पार्टी दे विधायक कुलतार संधवा दे वल्लों किया गया है। एक बार फिर तो SGPC चोणां करवाउण दी मंग उठी है, पर मंग इस बार सदन दे विच उठी है। सदन दे विच कांग्रेस के विधायक बलविंदर लाडी दे वल्लों SGPC चोणां करवाउण दी मंग जल्द तो जल्द की गई है। कहा कि जल्द तो जल्द चोणां संबंधी मता जो है वो पास होना चाहिए है। तो उधर सामने बैठे आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार संधवा दे वल्लों भी जो मंग है वो समर्थन इसका किया गया है। हालांकि दस दईए कि SGPC चोणां दा जो मुद्दा है वो समय समय ते उठदा है, सरगर्म भी हुंदी है। कदे पंजाब दी सियासत इस नूं लैके कह लो। हालांकि पिछे केंद्र सरकार भी सरगर्म नजर आ रही सी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां जो कि 2016 तो लटकदियां आ रही ने, 2016 तो चोणां जो लटकदियां आ रही ने, कदे HS फूलका या फिर होर लीडरां दी गल करिए समय समय ते चोणां करवाउण दी मंग करदे ने, पर हुण विधान सभा दे विच भी ये SGPC चोणां दा मुद्दा उठिया है। जगदेव सिंह कमालू और परमिल सिंह खालसा मेरे नाल ने। सर अज विधान सभा के अंदर एक मुद्दा चुक्या गया, कहते जी जिहड़े विधायकों ने पार्टी चेंज की उन्होंने रद्द की जाए उन्होंने मैंबरशिप। हाँ अब ठीक है, मतलब स्पीकर नूं कहा सी उन्होंने भी रद्द की जाए, कानून है बने ते मतलब जिहड़ा है ये गल ठीक है भी रद्द की जाए, पर स्पीकर दा भी वो सुनना चाहिए भी तुसी कोर्ट च वग जाओ, मेरे विरुद्ध कोर्ट च वग जाओ, तुहानूं खुली छुट्टी है। तुसी किस तरह देखते हो जी? एक कानून है दल बदली कानून के तहत कहा जाता है कि जे कोई बंदा पार्टी चेंज कर लैंदा तो उसकी मैंबरशिप रद्द होनी चाहिए है। रद्द होनी चाहिए है। मैं तो भी जो पार्टी चेंज कर लैंदा है, पार्टी शरेआम चेंज की उन्होंने जेकर मैं तुहाडी पार्टी की गल करा तो इस वक्त तुहाडी पार्टी किहड़ी है? मैं इस वक्त तुहाडी पार्टी किहड़ी मनी जाइए? साडी तो आप पार्टी है, आप पार्टी तो विधायक चुन के आए असीं, साडी गिणती हुंदी है 19 च। फिर एक गल जरूर है वो 19 च गिणती क्यों दिंदे ने? फिर उन्हां दी गिणती ना देण। आम पार्टी वाले भी उन्होंने 4 नूं छड्डण, जिहड़े 4 छड्ड गए सी, मतलब 2 कांग्रेस च वागे सी, नाजर सिंह मानशाहीआ ते संधोआ जी, ते 2 ने होर पार्टी अकाली खैरे ने ते बलदेव सिंह जैतो नूं। ते फिर जे वो कहंदे ने भी ये होना चाहिए तो 2 वापस क्यों ले? पिछले दिनों सर तुसी भी अक्सर सुखपाल सिंह खैरा नाल देखे जाने हो, हुण कहा जा रहा सी कि खैरा तड़े दे MLA कहे जांदे कि जगदेव सिंह कमालू मैं तुहाडा जिक्र कर लां जां परमल सिंह खालसा जी दा जिक्र कर लां, तां असीं हुण तुहाडे वल्लों किधर मन के चली? की तुसी आम आदमी पार्टी दे नाल हो जां सुखपाल सिंह खैरा दे नाल हो? देखो साडे विचारक जिहड़े है विचारधारा वो आम आदमी पार्टी नाल इस करके नहीं लड़दा क्योंकि उन्होंने काफ़ी गलतियां कीतियां ते वो सानू मतलब गलतियां मनण नूं जां सानू सद्दण नूं जां सानू सद्दिया पुछे नहीं उन्होंने कोई। जिवें LOP हटाउणा सी लाउणा सी, साडी उन्होंने लोड़ ही नहीं समझी। असीं आख्या भी असीं MLA चुन के आए हैं, घट्टो घट्ट साडी रहत तां लो, करना तो जो कुछ मरनी करना ही है। वैसे तो बहुमत नाल होना चाहिए, जिथे बहुमत है
ਜੇ ਹੁਣ ਐਲਓਪੀ ਕੀ ਚੜਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ 20 ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਪਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਐਲਓਪੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ। ਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੱਲ, ਕੀ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਹੈ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਛਵੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਤਲਬ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੀ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਰੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਡੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਵੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਉਸੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਸ ਤੈਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਐਲਓਪੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਰਮਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਰਮਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਰਮਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ,
ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਲਾਈਨ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਰੂਲ ਹਜੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਸੋਟਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਅੰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐਕਸ਼ਨ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀਆਂ ਫਿਰ। ਨੰਬਰ 2, ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਹ ਲਓ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸਦਾਗਰ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਲਖ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਐਲਓਪੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਰਹਿਣ? ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੋਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜੇ? ਕਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਤੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਟਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ ਬੇਅਦਬੀ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀकांड ਔਰ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਤੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਦੈਟਸ ਅੰਡਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਦੈਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ? ਉਮੀਦ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾ? ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਜਿੰਗ ਆਫ ਫਿਗਰਸ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰਪਸਿਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ ਹੈ,
ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਦੋਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਹੇ ਹੀ ਗਏ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ 올림픽 ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਕਸਪਰਟ ਸਿਧਾਰਥ ਕੁਮਾਰ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਅੰਡਰ 15 ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੁਹਾਨਾ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा। इस मंच पर आपका मित्र और मेजबान। आज तक आप कितने टूर्नामेंट्स जीत चुकी हैं? मुश्किल है बताना, बट 30 तो जीत ही होंगे इंटरनेशनली और 40 अबव तो नेशनली। भाई कोई चलिए लाओ, भाई पानी लाओ। मैं डूब जाता हूँ इसमें। आप दोनों जब खेलते हैं तो कौन जीतता है? ये जीतती है। तो आप दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए। Winning and losing is secondary, but the only thing is we have to believe in ourselves. Yeah. I think that is the only thing I wish and I hope and I do the same thing, and Yeah. I wish that you do the same thing. How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. 80 to 90 exams this year. My God, you just love writing exams. Yes. There are no shortcuts to success. May you excel in the field of academics and make our country proud. You love academics. Yes. पढ़ाई में अच्छे हैं आप, ओलंपियाड जीत चुके हैं. You very good in debate and elocution also. Yes, sir. You write essays. Yes, sir. You play the piano. Yes, sir. You play chess. Yes, sir. You are a quizzer also. Yes, sir. And you know German also. Yes, sir. I did till A2 examination and is currently pursuing B1. Plus you have written 80 to 90 exams. Yes, sir. तुम इधर आओ और गले मिलो आप मुझसे।